Hello guys, welcome to Tamil Pasanga Reaction. Hello guys, welcome to Tamil Pasanga Reaction. Hello guys, welcome to Tamil Pasanga Reaction. ஸோ ரொம்ப நேரம் நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கேங் இவர் மூவியை பாருங்கள் அப்படின்னு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பெரிய ஸோ அந்த ஆக்டர் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திலீப். ஸோ இது கமெண்ட் செக்ஷன் மட்டும் இல்லை, நம்ம இன்ஸ்டாகிராமோட அஃபிஷியல் ஹேண்டில் இருந்தாலும் சரி. இன்னும் அவரோட படம் இன்னும் பார்க்கல. நீங்கள் மலையாள மூவிஸ் பார்க்குறீங்க, ஆனால் திலீப் வந்து எவ்வளோ பெரிய ஆக்டர். இவர் தானே தெரில. வாட் யூ டூயிங் மேன் ஒரு ரீல் ஒன்று வருமே, இன்னும் பார்த்துட்டு வந்து இல்லையா அது டோன்ட் ட்ரை டு ப்ளே ஃபுல் வித் நிகேஷ். அந்த நிகேஷ் அதுவா? அது கிடையாது, அவர் வேற லெஜெண்ட். அவர் டோன்ட் ட்ரை டு ப்ளே த ஃபுல் வித் மீ நிகேஷ். திலீப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் வந்து பயங்கரமான ஃபேன் பேஸ் ப்ளஸ் நிறைய படம் வச்சிருக்காரு. சொல்லப்போனால் திலீப் கமெண்ட்ல வரும்போது நிறைய வட்டம் இருந்துச்சு, யாரா இது டைப் பண்ண பேர் தான் பார்த்து இவர் நம்ம பார்த்துருக்கோமே. ஓகே, ஆனால் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு என்ன படம் நினச்சிருக்காரு? ஆமாம், விஜயகாந்த் படத்தில் தான் வந்து தெரியும். அதில் அவர் வாய் பேச முடியாதுல்ல அதில். ஆமாம், அந்த 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 மர்டர் வந்து இன்னும் கூட ஞாபகம் இருக்கு. அவர் வந்து தூக்கு மாட்டிடுவாங்களா, தூக்கு மாட்டி இது பண்ணுறாங்க. அட் டைம் வந்து விஜயகாந்த்க்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். வந்து அவர் வந்து கழுத்து ஒரு மாதிரி இருக்கு, தண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு. அது வந்து இன்னும் ஸோ திலீப்ன்ற ஆக்டர் எங்களுக்கு நாங்கள் பார்த்தது அந்த ஒரு படம் தான். ஆமாம், அண்ட் இப்போ மலையாள மூவிஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ அவர் படம் இன்னும் நிறைய வரத்துக்கு கண்ணாடி போட்டான். ஸோ இந்த வாரம் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு போல் போட்டிருக்கோம், திலீப் பேட்டன் போல். எஸ். ஸோ அதில் 4 மூவிஸ் என்னென்னா 2 countries, கிங் லயர், மை பாஸ், ராமலீலா. ஸோ இதுக்கு அதிகமான ஓட்ஸ் வந்த படம். ஓட்ஸ் வந்ததும் தாண்டி கமெண்ட் செக்ஷனில் செம்ம சண்டை நடந்துச்சு. சரியான சண்டை எல்லாம் வேற சொன்னாங்க. அவங்களுக்குள்ளே அடிச்சுக்கிறாங்க எல்லாம். இதுதான் நிறைய எல்லாம் சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல இந்த படம் தான் விட்டீங்க அந்த மாதிரிலாம். இல்லை, அப்புறம் எதுக்கு இந்த படத்தை சூஸ் பண்ணாங்க அப்படிலாம் வேற கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க. அது ரீசன் எல்லா இதுலயும் நடக்குதுடா. அவங்க சூஸ் பண்ணிடுறாங்க, சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எதுக்கடா இதை பண்ணி நல்லா இருக்காதுடா இந்த படம். அப்புறம் வர வழக்கம் போல பயமுறுத்த ஆரம்பிச்சிடுறாங்க, உங்களுக்கு வந்து புரியாது அப்படின்ட்டு. அதே மறுபடியும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு போல் அதே இது இந்த படம் பாருங்க. இல்லடா இந்த படத்துக்கு நான் இது ஓட் பண்ணிருக்கேன், ஆனா இந்த படமும் பாருங்க. இன்னொருத்தர் வந்து அதே தாண்டி 4 படமும் பாருங்க அப்படின்னு போட்டு. ஸோ திலீப் பேட்டன் போல்ல ஜெயிச்ச படம் 2 countries. எஸ். ஸோ 2 countries இந்த படத்தோட டைரக்டர் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஷஃபி. ஸோ இந்த படத்தோட காஸ்ட் மேலே போயேன். டைரக்டட் பை ஷஃபி, ஸ்க்ரீன் பிளே பை ரஃபி. ஸோ இந்த படத்தோட கேஸ்டிங் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வித் திலீப், மம்தா மோகன்தாஸ், நிறைய படத்தில் பார்த்தோம். ஈஷா தல்வாரா, உம்மச்சி குட்டி, அப்புறம் முகேஷ் மாதவன், அஜி வர்கீஸ், வெற்றி, எல்லாத்துலயும் வந்து சுராஜ் வஞ்சிரம். போதுமே, இதுதான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்கிரீன் பிளே இது பண்ணவர். அவர் தான் நடிச்சிருக்காரு போட்டுக்கிறார். ரைட்டு. ஸோ இந்த படத்தோட ஒன்லைன் என்ன தெரியுமா? ஒன்லைன் வந்து திங்க் அவங்க வேற வேற கண்ட்ரி சேர்ந்தவங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓ, அங்க வளர்ந்தவங்க, இவர் இங்க வளர்ந்தவர்னு நினைக்கிறேன். அப்படிதான் கேள்விப்பட்டேன். ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த படத்தோட மியூசிக் யார் பார்த்தீங்கன்னா த லெஜெண்ட் கோபி சுந்தர், ஃபேவரட். ஓகே கைஸ், ஸோ இந்த அந்த படத்தோட காஸ்டிங், ஒன்லைன் எல்லாமே. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ரியாக்ஷன், 2 countries ரியாக்ஷன் போகும். 2 நாடுகளுக்கு செல்வோம். ஸ்டோரி ஆஃப் 2 country fellas. என்ன இதில் பாட்டு நல்லா இருக்குமா என்ன? ஒரு லிரிக்ஸ் இது போடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு. தெரியலையா என்ன கண்ட்ரி அது? தெரியலையா? ஐயோ, கொடி காமிச்சாங்களா ஸ்டார்டிங்கில்? ஸ்காட்லாண்டா? என்னடா நினைக்கிறேன். உண்மை தெரியுதா? தெரியுது. நீன் போட்டுக்கிறியா? குதிப்பா பார்த்துருங்க. நீன் போட்டுக்கிறியாடா? ஏய் இல்லடா, இது பாரு பென் டவர் இருக்கடா. பிக் பென். கனடா என்ன அதான் ஃபிளாக் பார்த்தேன்னு சொல்றேன். എന്നാൽ ചില ലവന്മാർ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. அஜு வந்துட போறாரா? എന്റെ ഭഗവാനെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ. 5 കാനഡ നയ പൈസ മലയാളം അയിലേ അയലാ
சுராஜ் இந்த இந்த கெட்டப் தானே நான் இது ஒரு ரீல்ஸில் பார்த்தேன் நான். அந்த டயட் அப்போ இருக்கும் பார்த்தியா, அதெல்லாம் சாப்பிட முடியலன்ட்டு ஒரு பர்கர். അയല പൊരിച്ചതുണ്ട്. ഇതാരാ അപശ്രുതി പാടുന്നത്? കരിമീൻ വറുത്തതുണ്ടേ. കുടംപുളി ഇട്ടു വച്ച നല്ല ചെമ്മീൻ കറിയുണ്ട്. இது என்ன சாதனம் கையில் உண்டோ அந்த மாதிரியா? அப்படின்னா இந்த உண்டா തുമ്പപ്പൂ നിറമുള്ള ചെറുമണി ചോറുണ്ട്. ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങയുണ്ട്. ഉണ്ണാൻ വാ മച്ചുനനെ. மலையாளிஸ்லாம் வெளியூர்ல மாறி இந்த ஆனா இப்படிதான் கண்டுபிடிச்சுப்பாங்களாம் பாட்டு பாடி இல்ல இந்த டைலாக்ஸ். சீரியஸாவே வாடா. മച്ചുനനെ ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങയുണ്ടോ ഉണ്ണാൻ വന്നു മച്ചുനനെ. എനിക്ക് വിശക്കണു, എനിക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു തരുമോ? For you to give us the will, as we are ready to live and wish to play. It's $15, sir. Thank you, babe. Yeah. ഇംഗ്ലീഷ്. Thank you very much. You're welcome. I want some water. Sure. Anything else? കനേഡിയൻ ആക്സന്റ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വിദ്യയാണിത്. Jimmy. യെസ് ഡാർലിംഗ്. No, come here. വൈഫ് വിളിച്ചത് Come on, Jimmy. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തനി നാടൻ രീതിയില്ല. അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? വരാനുള്ളത് വരും, വളവും തിരിവും തിരിഞ്ഞു വരും. സ്ലോ മോഷനിലല്ല, ഹൈ സ്പീഡ്. ஸ்ரீமுருகன். ஸ்ரீமுருகனா? ஏய் இவரா? தெரியுது பேர் தெரியும். ஏய் அஜிடா. அதான் நீங்க என்ன பண்ண? என்னடா நம்மள கலாச்சினே இருக்கிறானுங்க. உங்களுக்கு யாருக்கும் த்ரில் பிடிக்காதா? எனக்கு பிடிக்கும். അപ്പറില്ല ലൈഫ് നില്ല. എനിക്ക് ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப பிடிக்கும். കണ്ണീര് തുടച്ചിട്ട് പറ, കുറച്ചുകൂടി വിശ്വസിക്കും. പ്രാന്തനണ്ണ, இந்த പഴനിസാമിയുടെ ഗോഡൗൺ എവിടെയാ? പളനിച്ചാമിയാ അരിസി കടത്താ 2 ரூபாய்க்கு மேல முடியாது. ஆமா மாமே ஆமா ஆமாண்ணே, இங்க இருந்து அரிசி வாங்கி நம்ம இடத்துக்கு கொண்டு போய் வாஷ் பண்ணி கிளீன் பண்ணி நம்ம பேரோட சாக்கி போடும்போது செலவு 5 ரூபாய். ஆமா 2 ரூபாய்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க, நம்ம கையில துட்டு ரெடி. എന്തായാലും കച്ചവടം നടക്കട്ടെ, കൊടുത്തു വിട്. ஏ மலையாளியா? ആമാങ്ക എന്നാ തമ്പി? தமிழா? അതെ, എന്താ വന്നേ? അതെ അതെ. ഇത്രയും പൈസ മുടക്കുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം എന്റെ മാത്രം പേരിലാണോ? അതെ, നിനക്ക് എന്നോടൊരു വിശ്വാസക്കുറവുണ്ട്, അത് മാറണം. പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നിന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ വൈകിപ്പോയി സുഹൃത്തെ, ക്ഷമിക്കണം. ഈ തിരിച്ചറിവ് നിന്നെ ഉന്നതിയിലെത്തിക്കും. കോയമ്പത്തൂർ ജയില 6 மாதங்கள் பிறகா இங்க ரேஷன் அரிசி திரும்பி வித்தா என்ன? അവരെന്നെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വെച്ച് പിടിച്ചപ്പം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നീ വന്നില്ല. വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും ഒത്തായനെ. നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ അരികടത്തൽ കാരണം 6 മാസം ഞാൻ അകത്ത് കിടന്നത്. എടാ, ഇപ്പയ്ക്ക് പ്രാന്തില്ലാത്ത സീസണാ. മാത്രമല്ല അയാളുടെ ഒരു പെങ്ങടെ കല്യാണമാണ്. നീ മാർവാടി കല്യാണം ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല? ഈ കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവരാ? കഴുത. കഴുതയാണോ കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത്? മണവാളൻ അതുപോലും നിനക്കറിയില്ലേ? ഓ, എന്റെ കല്യാണത്തിന് ഒരു ലൂണ പോലും കിട്ടി. നിനക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടിയത് തന്നെ ബാക്കി. ഞാന് തരാൻ മറന്നു. എന്താ ഇത്? ഇത് സിമ്രാന്റെ നിറത്തിന് ചേർന്ന വളകളും പൊട്ടുകളൊക്കെ വാങ്ങിയതാ. കല്യാണത്തിന് വരുമ്പോ മണവാട്ടിക്കല്ലേ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഞാനത് മറന്നു. സിമ്രാന്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഓർമ്മയിലുണ്ടായുള്ളൂ. എന്നാ ഇത്? അവരവിധ പാത്താര ആ പട്ടേലർ ഇൻട്രസ്റ്റ് വിട്ടുന്നതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്നറിയാവോ? എന്താ? ആ പെണ്ണിനെ ആ വീൽ ചെയർ ഉൾപ്പെടെ എന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാനുള്ള ഒറ്റ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണത്. ഇതിൽ നിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താ? പട്ടേലരുടെ പാതി സ്വത്ത ആ വീൽ ചെയറിലിരിക്കുന്ന സിമ്രാൻ. എങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കും? മാത്രല്ല ആ കുട്ടിക്ക് എന്നെ ഒരു നോട്ടമുണ്ട്. അല്ല, നിന്റെ പേര് ടിവിയിൽ പറയുന്നത് കേട്ടു 1-2 പ്രാവശ്യം.
ഉല്ലാസം നാടിന് ദ്രോഹം ചെയ്ത ആളാ, അന്വേഷണം വേണമെന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ. ഫോട്ടോ വല്ലതും കാണിച്ചാ? എന്താടാ പ്രശ്നം? தமிழ் நியூஸ் சேனல் பார்த்துட்டு അവളെ இருக்கிறாரு. കാണിച്ചു കൂട്ടിയ വൃത്തികെട്ട നാറിയ പ്രവർത്തികൾ കാരണമല്ലേ? മിസ്റ്റർ ഉല്ലാസ്, താങ്കൾ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തിയ തിരിമറികളെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് എതിർകക്ഷികൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ ആരോപണങ്ങൾ എന്തുമാത്രം സത്യമുണ്ട്? പറയൂ ഉല്ലാസ്. ഞാനെന്ത് പറയാൻ, എന്തിലൂടെ പറയാൻ? എന്തുമാത്രം സത്യമുണ്ട്? ഇപ്പൊ സംസാരിച്ച CDP നേതാവിനോട് എനിക്ക് സഹതാപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ പാർട്ടിക്ക് ആകെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സീറ്റാണ്. ഈ വരുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വേറെ ആളാ. ஓ இவரு அது யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு போல. ഞാൻ മാത്രമല്ല, പിന്നെ നീയും. സംഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഉല്ലാസ് കുമാർ എന്ന നീ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കും. ഉല്ലാസ് കുമാരൻ എന്ന ഇയാളുടെ കുറച്ച് വോട്ടുകൾ നിനക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പ്രയോജനം? എടാ, ഇതിനെയാണ് അപര സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നത്. നമസ്കാരം. കിഴക്കേക്കര അല്ല കേട്ടോ, കഞ്ഞിക്കുഴിയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നു. ഉല്ലാസ് കുമാർ. ഓ അബർ. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അബറിന് ഇപ്പൊ എന്നാ ചെയ്യുവാ? ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പിച്ചെടുക്ക. 2 കാല് പോയ പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യാനാ? അല്ല, നോമിനേഷൻ പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഫോണിലൂടെ ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. വെറും 5 ലക്ഷം രൂപയല്ലേ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്, ഞാൻ ഈ അപരന്മാര് നാറികളുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാറ്. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നേരെ പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്കല്ലേ, അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ചു തരും. അതും വാങ്ങി ഓടി രക്ഷപ്പെടാ. ഒരു 1.5 ലക്ഷം രൂപ മതി. ഇവിടെ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്നോടാ, ഇറങ്ങി പോടാ. പോകുന്ന വഴിക്കേ നോമിനേഷൻ പിൻവലിച്ചോളാം. ഈ ഓലപ്പാമ്പ് കണ്ടാലൊന്നും ഉല്ലാസ് കുമാർ പേടിക്കില്ല. നമുക്കിനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോതയിൽ വെച്ച് കാണാം. കാണടാ, വാടാ. നമുക്ക് ആ നോമിനേഷൻ ഇന്ന് തന്നെ പിൻവലിക്കണം. വൈകിക്കണ്ട. അപ്പൊ നീ ഓലപ്പാമ്പ് കണ്ട പേടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു? ഓലപ്പാമ്പ് കണ്ട ഞാൻ പേടിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവൻ ശരിക്കും പാമ്പാടാ. അവന് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആളാണല്ലോ, വേറെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചോ? ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ആവേശത്തിന് ഒരു വെല്ലും വിളിച്ചു. എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ? ഓ, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ശരി. നെയിം റിസർച്ച് ஓ ஆள் மாதிரி. 1-2 പ്രാവശ്യങ്ങൾ മൊബൈൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉല്ലാസ് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ഉല്ലാസല്ലേ? ഞാൻ ഉല്ലാസാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിയാൽ എനിക്ക് തെറ്റൂല. മറ്റേ ഉല്ലാസിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയി അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭയങ്കര മോശം അഭിപ്രായമാണല്ലോ അവനെ പറ്റിയിട്ട്. വൃത്തികെട്ടാനാണ്, തറയാണ്, പിന്നെന്താ കച്ചറയാണ്, ഊതരാണെന്നൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ അഭിപ്രായം. കണ്ടവരും മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ പെണ്ണാലോചിക്കും. എന്റെ മായി ഇത്രയും സ്റ്റാൻഡേർഡായി നടക്കുന്ന ബ്രോക്കർ, അതും കാനഡയിൽ നിന്ന്. കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള പെണ്ണോ? ഈ കക്ഷിയായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? വൈ നോട്ട്? അതിനല്ലേ മൊബൈൽ ഫോൺ റീചാർജ് ഒക്കെ. ഇപ്പം വിളിച്ച നീ എന്ത് പണിയെ കാണിക്കുന്നേ? കാണിക്കല്ലോ, കൊടുക്കല്ലേ. അവനിട്ട് നല്ല 8ന്റെ പണി. ഹലോ, ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ്. ആളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, ഉല്ലാസാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അതാ മമത മോഹൻദാസ്. അവിടെ ഗുഡ് ഈവനിങ്. എന്താ ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ? എന്ത് പെണ്ണ്? ഉള്ളത് പോലെ പറയണമല്ലോ. മിനിമം 3 പാക്കറ്റ് സിഗരറ്റെങ്കിലും എനിക്കൊരു ദിവസം വേണം. മദ്യപാനം ഡെയിലി എനിക്ക് ഒരെണ്ണം വേണം. അയ്യോ, പെഗല്ല, ഒരു ഫുൾ ബോട്ടില്. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൈ വിറയ്ക്കും. ശരി വെക്കാണേ. ശരി, വെച്ചു. എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ വോട്ടിനും കാശ് തന്നാ മതി. ഒരു വോട്ടിന് 500 രൂപ ആയിക്കോട്ടെ. പിന്നെ അത് തരാതെ പാർട്ടിയുടെ ലെറ്റർ പാഡിൽ എഴുതി തരും വേണം. സുഹൃത്തെ, ഇത് എത്തിക്സ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ്. எத்திக்ஸ் ஏன்டா வந்து 50,000 രൂപ കൊടുക്കണം. മറ്റൊരു അപരനെ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ശരി. അല്ല, ഒരു 100 രൂപ തരാം. ഈ വിളിക്കുന്ന ഓരോ വോട്ടിനും 100 ഉറുപ്പ്യ വീതം. എന്താ അപ്പ എത്തിക്സ്? 100 രൂപ വരെ എത്തിക്സ് ഒന്നും ഇല്ലടോ. கட்சியில ஒரு ஓட்டு கூட இல்லாம போலியா? സുഹൃത്തുക്കളെ, 1 രൂപയ്ക്ക് 1 കിലോ അരി എന്ന നോട്ടീസ് കിട്ടി. ഒരു നിമിഷം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് ஓ ரைஸ் பிசினஸ் எப்படி இறங்குறாரு போல. ഏവർക്കും നന്ദി. നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഉല്ലാസിലോട്ട്. ഉല്ലാസ് സാറേ, വലിയ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ. ഭ്രാന്തായിട്ടാടോ. ഇതൊരുമാതിരി അതർ സൈഡ് പരിപാടി. ഇപ്പൊ എന്താ മറ്റടുത്ത പരിപാടി. അയ്യോ, ആള് മാറിപ്പോയതാണ്. എത്ര പറഞ്ഞിട്ടാ കനേഡിയൻ പാർട്ടി മനസ്സിലാവില്ല. നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. ഇല്ല, എന്റെ ഒരു ക്ലൈന്റ് പിന്നെന്താ വിളിക്കേ. ശരിയാക്കി തരാം. വാട്ട്? എ ഗേൾ ഇൻ മൈ ലൈഫ്? യു മീൻ പ്രണയം? ഉണ്ട്, അതുണ്ട്. അതിപ്പോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാ, വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം
There was 2 children. അവൾ എന്നെ കുട്ടേട്ടാന്ന് വിളിച്ചു. കല്ലാ கவனியில நம்மளோட தேங்காய் தான் வச்சு சொல்லிட்டேன். അന്ന് കിട്ടിയ അടികൊണ്ട് ചന്തയിലുണ്ടായ പാട് മാനിലും മനസ്സിലെ പ്രണയം ആ വെക്കേഷൻ അവളും കുടുംബവും വിദേശത്തേക്ക് പോയി. നോക്കത്താ ദൂരത്തേക്ക് അവൾ പറന്നു പോയെങ്കിലും എന്റെ കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് അവൾ ഇന്നുണ്ട്. ബട്ട് അതിനേക്കാൾ സ്ട്രേഞ്ച് ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹലോ അതിനേക്കാളും സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ അന്ന് പൊട്ടിയ കള്ളും കൊടുത്തിന്റെ കഷ്ണങ്ങളും എറിഞ്ഞ കല്ലും എന്തിനേറെ പറയണോ അവള് പോയപ്പോ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ വസ്ത്രങ്ങളും ഞാൻ ഇന്നും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒരു മുറിയിൽ വെച്ച് പൂട്ടണം. ആ മുറിയിലെ പ്രവേശനം മാത്രമായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് എന്റെ തീരുമാനം. നോ എന്നാണെങ്കിലും ബ്രോക്കറെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ബ്രോ ഫോർ ദ ഐഡിയ. അവനാനുള്ള പെണ്ണിന് അവനവന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എവിടെ? ഇങ്ങോട്ട് വാ പറഞ്ഞുതരാം. അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരാളെ അല്ലേ നമുക്കിപ്പോ ആവശ്യം. കള്ളും കുടത്തിന്റെ കഷ്ടവും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഇത്രയും കാലം എടുത്തു വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ തിങ്ക് ഹീസ് നോട്ട് നോർമൽ. But if you ask me, love is not normal. It's a strange thing. Yes, it's a very strange thing. ഒരുമാതിരി നാറിയ വിജയമായി പോയി. ഞാനില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ ഇതിനേക്കാൾ ഗംഭീരമായി നാറിയനെ. സത്യം. പേര് ഉല്ലാസ് കുമാർ എന്നല്ലേ? അല്ല, അവിനാഷ് എന്ന് എഴുതിയാ മതി. ലൈഫ് ഈസ് എ ബിസിനസ്. ആ രീതിയിൽ കണ്ടാലേ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടും. തലയ്ക്ക് മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് വീഴുമ്പോ നീ കരയുന്നത് പൊട്ടിക്കരയുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചതാ. നിനക്കറിയോ ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മന്ത്രിയാണോ? വാങ്ങിയ കാശ് മുഴുവനുണ്ട്, പലിശ അടക്കം. ഇനി ഇതിന്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അയ്യോ, കടം വാങ്ങിച്ചാൽ തിരിച്ചു തരണം. ബിസിനസ് വേറെ, ബന്ധങ്ങൾ വേറെ. ഉല്ലാസിന്റെ ബെഡാബായി വന്നിരുന്നു, ഞങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചു. അതെന്തായാലും നന്നായി. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ പട്ടേലരെ വിശ്രമ ജീവിതത്തിനായി മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആക്കുന്ന കാര്യം വരെ ഇവൻ തീരുമാനിച്ചു. മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അതല്ല, എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റി മെന്റലി റിലാക്സ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലോ റിസോർട്ടിലോ ഒക്കെ ആക്കണ കാര്യം അത് പറഞ്ഞപ്പോ തെറ്റിപ്പോയതാ. ജയിലിൽ കാതാ തൂത്തുരുവാங்களா? ഞാൻ നിനക്കൊരു ഉഗ്രൻ ട്രീറ്റ് തരാം. ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് അടിക്കുന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്റെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇവിടുന്നല്ല, ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടുന്ന് മറ്റോ വന്നിരിക്കുന്നു. ആ, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നതായാലും പട്ടേലരോട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ബ്രോക്കർ പോകുന്ന നല്ലത്. അവന് നമ്മൾ കാരണം ഒരു പണി കിട്ടിയതല്ലേ. കൂടി സംസാരിച്ച ആൾ എന്നെ മതി എന്നാണ് ആ കനേഡിയൻ പെണ്ണ് പറയുന്നേ. ആ, ഓളിങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അവളെ കണ്ട ആ നിമിഷം തന്നെ സിമ്രാന്റെയും ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിനെയും വിലയിടിച്ചു. ബാല്യകാല സ്മരണകളോടൊപ്പം കനേഡിയൻ ഡോളറിന്റെ പുതുമടവും മനസ്സിൽ നടന്നു. അല്ല, ഇതാരൊക്കെയാ? 2 പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട്. ഹലോ, ഹലോ, വന്നാട്ടെ. சின்ன வயசுல துரத்தி விட்டு இல்லை கூட்டின்னு போயிட்டு இப்போ நைஸ். இதுக்கு எதுக்கு அவங்க பிரிக்கணும்? ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പയ്യൻ സൽസ്വഭാവിയായിരിക്കണം, നല്ല തറവാട്ട് പാരമ്പര്യം വേണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. തറവാടൊക്കെ ഈ 2 കാര്യത്തിൽ അവന് A+ പോയിട്ട് വാ. അതല്ല, ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ. എടാ, ഞാൻ ആ പട്ടേലരോട് സംസാരിച്ച് വാക്കും കൊടുത്തു. ഷോ, എന്റെ ഉജ്ജലേട്ടാ, ഇതാണ് ഉജ്ജലേട്ട കുഴപ്പം. ഇനിയിപ്പൊ അതെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കും. ആ പട്ടേലർ എന്നെ തല്ലി കൊല്ലും. കൊല്ലൊന്നുമില്ല, പിന്നെ വെട്ടുകുത്തൊക്കെ ഉള്ള ടീമാ. ചേട്ടനൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം രാത്രിയിലൊക്കെ.
ഇവർക്കും அந்த பொண்ணு பிடிக்கும்ல. ഒന്നും തെളിയേ. ഈശ്വര തല പോവും. അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ പൊട്ടിയ കുടവും എന്റെ ആ പഴയ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്? അതെനിക്കൊന്ന് കാണണമായിരുന്നു. ரெடி பண்றாங்க. சாட ஃப்ரெண்டியா എന്നടാ കൊണ്ട് இல்லடா. സത്യം പറ, നിങ്ങക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? വർഷങ്ങളായി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന എന്നിലെ കലാകാരൻ നിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ജീനിയസ് ആണെന്ന് ഇവിടെ പലരും മനസ്സിലാക്കാൻ പോന്നു. എന്റെ മനസ്സാണിത്. അമ്മേന്ന് വിളിച്ച ഞാൻ എന്തുന്നാടാ ഇത്? നിന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ പിന്നാലെ ഒരോളമായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി. ഇത് കണ്ട എന്റെ തലയ്ക്കാണ് ഓളെന്നാണ് അവള് വിചാരിക്കുക. ദാ, അന്ന് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച കള്ളും കൂടെ. ഉല്ലാസേ, ഓ പാദം, കാൽപാദം, മണ്ണ്. ഞാനത് പറയാൻ വരികയായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മണ്ണ്? കാനഡയിലേക്ക് പോകാൻ കാറിൽ കയറുമ്പോ ലയയുടെ കാലിനടിയിൽ നിന്ന് Oh my God. പലരും മണ്ണ് ചോദിച്ചു, ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടായിപ്പോയി മണ്ണിനെ. ദാ, ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മുടെ റെയ്ബാൻ ഗ്ലാസ്? അന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ഓല പീ 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 പീ. അപ്പോ ഈ ഫ്രോക്കോ? അതാ പോർക്കുണ്ടാക്കിയത്. അല്ല, കാനഡയിൽ പോയപ്പോ വീടിന്റെ പുറകിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന ഫ്രോക്ക് അത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചു. എന്തായാലും എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഫലിച്ചു. ആള് ജീവനോടെ തന്നെ വന്നല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വരുന്നു സംസാരിക്കണം. അതിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ. அவரு சாப்பிடணும்னாருல அங்க கூட்டு விட்டாரு வேற அவரு. ஆமா, ഇതാണ് ഏറ്റവും പറ്റിയ സ്ഥലം. ലേറിക്കോളൂ. ഇവിടെ ആകുമ്പോ സ്വസ്ഥമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം, നല്ല അടിപൊളി ഫുഡും കിട്ടും. Come on. നമുക്ക് അവിടെ പോയാലോ? It'll be fun. No fun. Yeah? എന്റെ ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു. Really? Come on. Okay, come. നീ വരുന്നില്ലടാ? ഇവള് കാനഡക്കാരിയൊന്നുമല്ല, കാലടിക്കാരിയാണ്. നീ അധികം കുടിക്കണ്ട കേട്ടോ, ഇവന് കപ്പാസിറ്റി കുറവാണേ. ആരാടാ പറഞ്ഞ എനിക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലെന്ന്? കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലെന്ന് കാണോ നിനക്ക്? ചുമ്മാ ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഒന്നും ആയില്ലെന്നേ. ഞങ്ങൾക്ക് രഹസ്യമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. നീ ഇവിടെ കിടന്ന് ചുറ്റി തിരേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. അപ്പുറത്ത് ആ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പോട്ടെ, അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചോ. ചെല 100 രൂപ ഉണ്ട്. ഇത് അവിടെ പോയി വെയിറ്റർക്ക് ടിപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് വരാം. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പൈസക്ക് ഞാൻ അവന് നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള. Oh, how sweet. ഞാൻ അറിയാത്ത രഹസ്യമൊന്നും നിനക്ക് വേണ്ടടാ. കഞ്ഞിക്കുഴി കള്ളിഷാപ്പിൽ നിന്നും ഫ്രോഡ് ഉല്ലാസിനൊപ്പം ക്യാമറമാൻ അവിനാഷ് കുമ്പള. Well, as you know, 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പോയ പിന്നെ കാനഡയിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന അതേ പ്രോവിൻസിലാ നയഗ്ര വാട്ടർഫാൾസ്. അതിന്റെ ഒരു മേജർ ഭാഗം അമേരിക്കയിലാ. അറിയാം, അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 10 പ്രാവശ്യം. ഓ, படத்துல பார்த்து പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായി. ഞാൻ എല്ലാവരിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര എലൂഫായി, ഒറ്റപ്പെട്ടു. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവൂല, ഒരിക്കലും ഒറ്റപ്പെടൂല. കാനഡയിലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊക്കെ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ. ഒരുപാട് ഫ്രീഡം, കുറെ ഫ്രണ്ട്സ്. பாட்டு வந்துடும் போதுரா. நாயகரா? ஓ ரைட், அந்த பொண்ணு ஏதோ புதுசா சீக்கிரம் சொல்லி இது ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടോ? എന്നിട്ടെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? മിണ്ടാനൊന്നേ ഉള്ളൂ. ഐ ലവ് യു. ഇത്ര വേഗം പറയണ്ട. യു സ്ലീപ്പ് ഓവർ ഇറ്റ്. യു ക്യാൻ ടെൽ മീ ടുമോറോ. ടുമോറോ ടു. ഐ ലവ് യു ടു. ഇനി കല്യാണം നടന്നില്ല, ഞാൻ കാനഡയിൽ വരും. നയാഗ്ര ചാടിച്ചാവാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ലവ്. ലവ് ഈസ് ഡിവൈൻ. ഡിവൈൻ കിട്ടുമോ? മൂക്കറ്റും കള്ളു കുടിച്ചാലും കള്ളം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഴിവ്. ഫോണിൽ பார்த்து பெரிய அது பஞ்சாயத்து ஆவணும். ഉജ്ജലേട്ടാ, ദേ ആ
പട്ടേലർ വന്നിരിക്കുന്നു. കൊറേ താലങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പട്ടേലര് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ആ താലത്തിൽ എന്റെ തലയായിരിക്കും. സലാം, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, നമസ്തേ. പട്ടേൽ ജി, വെറുതെ ഇരിക്കാതെ നമുക്ക് പിന്നെ കഴിക്കാം. ഉജ്ജ്വലേട്ടൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫോണിലൂടെ സംസാരിച്ചിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഫോണിലല്ല, നേരിട്ടാ തീർക്കേണ്ടത്. പട്ടേലർ ബായ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഒരുപാട് കല്യാണം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും, പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നല്ലേ കെട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. എത്ര അഭ്യർത്ഥിച്ചാലും എനിക്കിത് പറ്റാത്തോണ്ടല്ലേ, സാഹചര്യം എങ്ങനെയായി. നീ എനിക്ക് വാക്ക് തരുമ്പോൾ ഇവനുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ, ഈ വിനാശ്. അവിനാശ് ആയിക്കോട്ടെ. ഉല്ലാസേ, നീ വന്നേ. എടാ, ആ കാനഡക്കാരെക്കാളും എന്തുകൊണ്ട് ഭേദം ഇത് തന്നെയാടാ. കാനഡ നമുക്ക് വേണ്ട, അത് ശരിയാവില്ല. അവിനാശ് ഭായ്, സംജാവനോ ഉസ്കോ. ഓ, അത് ശരി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയാണല്ലേ മാച്ച് ഫിക്സിംഗ്. എന്ത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കാം. അതെ, നീയും ലേയും കള്ളി ഷാപ്പിലും സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഞാൻ മൊബൈലിൽ എടുത്തിരുന്നു. വൃത്തികെട്ട എടാ, ഞാനൊന്ന് പറയട്ടാ. தட்டிக்கொண்டோ நோக்கு തന്നെ. ஏதோ பெருசா பேசிக்கிது போல அந்த பொண்ணு. இவர் வந்து வேணான்னு வேற சொல்றாரு. എന്താടാ പറഞ്ഞു? എന്തായാലും ഭീഷണിയാ. കല്യാണത്തിന്റെ ഒന്നും ബോംബ് വയ്ക്കുന്നോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ കൊടുന്നില്ലേ. എന്നടാ നിർബന്ധിച്ചോണ്ടോ ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചത്. കണ്ടില്ലേ, ക്രൂസായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ഹലോ, കല്യാണത്തിന് പോയില്ലേ? വിളിച്ചില്ല. ഞാൻ പോയി സദ്യ കഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല, ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിങ്ങനെ അങ്ങ് തീർന്നു. அவர்கிட்ட கேட்டுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு வேணும்ட்டு கிஃப்டோட எடுத்துன்னு வந்துட்டாரோ. എന്താ കയ്യില്? ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഗിഫ്റ്റ്. ആൽക്കഹോളിക്ക് നിனைக்கிறாரு. പാല് ആ വൈറ്റ് ജഗ്ഗിലുണ്ട്. ഓ, കിട്ടിയോ? കഴിച്ചില്ലേ? ചിയേഴ്സ് പറഞ്ഞ ഒരു സിപ്പെങ്കിലും എടുക്കണം. ഡെയിലി ഒരു ഫുൾ ബോട്ടിൽ കഴിക്കുന്ന ആളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും എന്റെ ഫുൾ ഹിസ്റ്ററി അറിഞ്ഞിട്ടും you just continue to love me so much. Maybe ഇതിനെയാവും love is a curse എന്ന് പറയുന്നത്. മോനെ അവിനാശേ, എന്തായാലും കല്യാണത്തിന്റെ നേരത്തെ രണ്ടാളും മഴക്കിട്ടത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല. നിന്നോട് ആരാടി അഭിപ്രായം ചോദിച്ചത്? ഇതാർക്കാടി രണ്ട് ചായ? ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് കുടിക്കാൻ ഒരു ചായ മതി. കൊണ്ടുപോടിയാത്ത ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ചായ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുത്തൻ. നീ എന്താ കല്യാണത്തിന് വരാതിരുന്നത്? എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത്. കല്യാണത്തിന് വന്ന കാല് തല്ലി ഓടിക്കുന്ന നീ തന്നെയടാ പറഞ്ഞ ദ്രോഹി. ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് നീ എന്താ കല്യാണത്തിന് വരാതിരുന്നത്? അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വരും? ആത്മാർത്ഥതയുള്ള സുഹൃത്താണെങ്കിൽ വരും. നീ വീട്ടിലേക്ക് കയറരുതെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ? ഞാൻ കേറിയില്ലേ? ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഞാൻ ഇരുന്നില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാ? നീ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട്. നിനക്ക് എന്നെ അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്നെ നീ വരാതിരുന്നത്. എന്തായാലും വളരെ മോശമായിപ്പോയി അഭിനാഷേ, വളരെ മോശമായിപ്പോയി. എന്നെ നീ വെറും ഒരു അന്യനായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാം, എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാം. ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാം പ്ലീസ്. നീ പോലെ സോറിടാ, ചിന്തിച്ചില്ല. നീ പക്ഷേ ഒരു ചായ എടുത്തടി. പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചാ മതി. കുട്ടികളയുമ്പോ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു. അവിനാഷേ, ഞാനും ലയയും കൂടി ഷാപ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചത് നീ മൊബൈലിൽ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അത് കിട്ടിയോടാ? കിട്ടി. അത് കണ്ട വിവരം പറയാൻ വന്നപ്പോ നല്ല തല്ലും കിട്ടി.
ഓട്ടടാ എഴുന്നേക്ക്. What you need to know is, I'm an alcoholic now. And I'm completely addicted. എനിക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉല്ലാസ്. I also had a good job and I lost everything. കല്യാണം കഴിച്ച അതും ഒരു മല്ലു ബോയെ. ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്ന പേരൻസ് കമ്പൽ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഇതിന് റെഡിയായത്. യൂഷ്വലി എന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയുമ്പോ എല്ലാവരും ഓടി രക്ഷപ്പെടും. എന്നെ പോലെ ഒരു ഡ്രങ്കാർഡിനെ തലക്ക് സ്ഥിരതയുള്ള ആരും തലയിൽ വലിച്ചു വെക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഇത്രയൊക്കെ കേട്ടിട്ടും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലടാ പുല്ല്. അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമല്ലേ. ഇനി വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യം. എന്ത് ജോലി ചെയ്യാനും യാതൊരു മടിയുമില്ല. അമ്മയുണ്ടാക്കിയ അച്ചാറിന് നല്ല രുചിയുണ്ടെന്ന് അവള് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തുടങ്ങിയ പുകഴ്ത്തല. വലിയൊരു ഉപ്പി അച്ചാറുമായിട്ട് മുറിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉജ്ജലേട്ടന്റെ അരിഷ്ടമല്ലേ? ഇതിലെ ഫുൾ വോഡ്ക മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. സ്മെല്ല് കിട്ടിയപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വോഡ്ക ഇഷ്ടം. ഉജ്ജലന്നെ ആള് ആരെങ്കിലും കണ്ടോ ഒന്നാം വിളിക്കണം അവിടെ ആ സമയത്ത്. എനിക്ക് ഇനിയും വേണം. ഇനിയും താ. അതണ്ണി തൊട്ടി തടി വന്ന കണ്ണു കെട്ടി കാട്ടിലെ വിട്ടത് എന്റെ അരിഷ്ടം എന്തിയെ? എന്തിനാ എന്നും ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് അരിഷ്ടം കഴിക്കുന്നേ? സമയത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കണ്ടേ മോളെ? അരിഷ്ടം ലേ എടുത്തോണ്ട് പോയി. എന്താ അച്ചാറും അരിഷ്ടം ഒക്കെ ആ പെണ്ണിന് ഇഷ്ടം. വാ ആവശ്യമില്ലാത്ത എടുത്ത് കുടിച്ചിട്ടല്ലേ ഛർദിക്കുന്നത്? ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഒഴിച്ചു വെച്ചതാരാ? ഇത്രയും കാലം അരിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് സേവിച്ചത് വോഡ്കയായിരുന്നല്ലേ? കള്ളക്കുടിയ. എന്തേ? ഞാൻ വാള് വെക്കും. അതെ, അതിനകത്ത് വോഡ്ക ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നീ ആരോടും പറയരുത്. നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ കുടിച്ചേ? അത് ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തില് അങ്ങനെ പലതും വേണ്ടി വരും. എനിക്ക് ഭാര്യയോട് സ്നേഹം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ വെള്ളമൊഴിച്ച് കുളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, പിന്നെ മസാജൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് മാറട്ടെ. പിന്നെ രശ്മി നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ നീ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു? ഇല്ല, ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇവിടുന്ന് വന്നപ്പോ മുതൽ അവളുടെ മോന്ത 2 കൊട്ടയുണ്ട്. ഇനി എന്താണാവോ? എന്തിനാ ഇത്? അവരുടെ കല്യാണം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ. അവരിതൊക്കെ തുടങ്ങി. ഇത്രയും കാലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിണറ്റിലുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ പോയാ നാളെ ഇവൻ പൊണ്ടാട്ടിയുടെ അടിപ്പാവയുടെ അണ്ടർവെയറും ബക്കറ്റും വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങോട്ടാ? നിന്റെ അമ്മായിയമ്മയെ കുളിപ്പിക്കാൻ. പെൺകോന്തൻ. ഉല്ലാസേ, ഇന്നലെ ലയ അരിഷ്ടം മോഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. മോനെ, ആദ്യ രാത്രിയിൽ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ഒരു സ്ത്രീയോടൊപ്പം വിറയ്ക്കും. കമ്പനിക്കാളെ കൂട്ടാൻ പറ്റൂല. അതല്ല കുഞ്ഞെ, ഇന്നലത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നിനക്ക് അല്പം മദ്യപിക്കാൻ തോന്നിയത് സ്വാഭാവികം. പിന്നെ സെക്സിനെ ഒരിക്കലും ഭയത്തോടെ സമീപിക്കും. ഞാൻ വാത്സ്യായനന്റെ വേണം. നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടാ ഞാനിപ്പോ വരണേ. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ 1 or 2 പെഗ് കഴിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. ഞാനൊരു ഫുൾ ബോട്ടിൽ രഹസ്യമായി നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തയ്യോ, കൊടുത്ത പാടെ അവളത് ആരും കാണാതെ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി വച്ചു. അതിനോട് പ്രസക്തിയില്ല. കയ്യിൽ എന്തോ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചച്ഛനും കൊടുക്കാനാവും. രണ്ടുപേരും ഓരോന്ന് പിടിപ്പിച്ചേ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാം. 2 ബീഫ് ഫ്രൈ ഓർഡർ ചെയ്തേ. 4 പുഴുങ്ങിയ താളമുട്ട. ഇത് വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. അമ്മാ, പിച്ചക്കാരൻ വന്നു. നീ അവിടെ എന്തെടുക്കുക? അച്ഛൻ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അയ്യോ, അതിന് ഞങ്ങളിവിടെ ഇല്ല. ഞങ്ങളിവിടുന്ന് പോയി. പോയോ? എങ്ങോട്ട്? ഹണി. ഹണിയോ? ഹണിമൂണ് പോയോ? അതെ. അവിനാഷ്, stop the...
എയർപോർട്ട് ഞാൻ Airport അത്? കൂടാ. ആമാ, ഏത് departure കാനഡയിൽ പോയാലും നീ ഇല്ലാതെ എനിക്കെന്താ ആഘോഷം? എന്നാ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു AC. എന്തിന്? അല്ല തണുപ്പത്ത് കിടന്നൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാലോ. എടാ അതിന് വലിയൊരു പീസ് ഐസ് വാങ്ങിച്ച് അതിൽ കേറി കിടന്നാ പോരെ. ഐസ് ആക്കിയതാണ്. இந்த ட்ரெஸ்ஸோட தானே ஸ்டார்டிங் வந்தாரு. இப்போ மொத்தம் விட்டு போய் அதான் എവിടെ പോയത്? അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കാണുന്ന കാനഡയിൽ വെച്ച് വിജയ് ഭവൻ. ഇന്റർമിഷനാ അവൾ ഇതന്നെ ഫ്ലൈറ്റിലും പള്ളി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരൻ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അവന്റെ പെമ്പിളെ നിലക്ക് നിർത്താൻ അറിയാം. ഓ ടോക്സിക്കാ മാർ ട്രൈ പண்றதா? എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഉല്ലാസ് കുമാറില്ലേ ഇലക്ഷൻ നിന്ന? ഞാൻ താങ്കൾക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്. ആണോ? താങ്കൾ ഉന്നയിച്ച ആശയം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓ ഷീ ഈസ് നോട്ട് മൈ ബോസ്, ഐ ആം മൈ ബോസ്. അല്ല ഹെർ ബോസ്. Stop acting like a male chauvinist pig. ഫ്ലൈറ്റിൽ സണ്ണ വിളിച്ചോ. മേലാസകലം ചുവന്ന പിഗ്ഗുന്ന. വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ തലയെ കീറ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരൻ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അവന്റെ പെണ്ണുപിള്ള അതിന് നിങ്ങൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരൻ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലല്ലോ. ഞാനാവും. ഡോണ്ട് കം ബാക്ക് അഗൈൻ ദിസ് ഏരിയയില്. ഏയ് ഇനി പെട്ടികളൊക്കെ നിന്റെ തന്ത എടുത്തു വെക്കോടി. തന്തേനടുത്ത് ഞാൻ പറയാം, എടുപ്പിക്കാൻ പറ്റെങ്കിൽ എടുപ്പിക്കാം. എടി ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാടി. ഓപ്പൺ ദ ഡിക്കി. ഏയ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് പുട്ട് യുവർ ബാഗ് ഇൻ മൈ ഡിക്കി. ഏയ് പോവല്ലേ, എനിക്ക് ഇവിടെ ആരും അറിയില്ല. കളിക്കല്ലേട്ടാ, കാനഡയാണ്. ആ കാണാടാ കാണാടാ. അമ്മേ എന്ത് കുന്തായാലും അയാളോട് എന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ. അയാൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം എന്റെ പെടലിരിക്കുക. അല്ല വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കാന്നേ. ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസിയാന്ന്. പണ്ട് എന്റെ അച്ഛനെ കാണാണ്ടായപ്പോ ഞാനല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ടാക്സി ക്യാഷ് മറക്കല്ലേ. നിങ്ങളുടെ മോളിന്ന് എന്നോട് എന്താ ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ? ഒക്കെ അറിഞ്ഞു. അതൊക്കെ നമുക്ക് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാം. ഇവിടെ പാർട്ടിക്ക് കാർ മാത്രമേ വരുള്ളൂ, ആൾക്കാർ വരില്ലേ? ആളുകളൊക്കെ അപ്പുറത്തുണ്ട്. വേഗം വന്ന് ഡ്രസ് മാറുന്നു. ലഗേജ് ഒക്കെ വണ്ടിയിലുണ്ട്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ടാക്സി ക്യാഷ്. ആദ്യം പാർട്ടി ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇയാളെ കച്ചട പാർട്ടിയാന്ന് തോന്നുന്നു. പാർട്ടി പോയാ. ഹലോ ലാലിട്ട് പോന്നിട്ടാരാ മോനെ ദിനേശ, എന്റെ ലഗേജ് എടുക്കാൻ നിന്റെ തന്ത വരുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. Look at that, what is? അവിടെ വെച്ചേക്കൂ. ആ അവിടെ വെച്ചാലും മതി, എവിടെയെങ്കിലും വച്ചാ മതി. നിനക്ക് ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കാനഡയിലെ തെരുവുകളിൽ പട്ടിയെ പോലെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നു നീ കരുതി. പക്ഷെ നിനക്ക് തെറ്റി. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള നിന്റെ എല്ലാ കണക്കൂട്ടലുകളും തെറ്റും. ഞാനേ നീ വിചാരിക്കുന്ന എന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള വെറും കൺട്രി എല്ലാരും ഫാദർ ഈ നവദമ്പതികളെ ആശീർവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓണായാലും. അവര് ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് നേരെ എത്രേ, എന്താ ഇത്ര വൈകുന്നേ? അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നു. ഇനി രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു റൂമിലാണോ ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് വൈഫ് വന്നിട്ടില്ല, ഡിവേഴ്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലേ, ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ താമസിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ സദ്യ ഉണ്ടാൻ പോകുമ്പോ ആരെങ്കിലും പൊതിച്ചോറ് കൊണ്ടുപോകും. ഏത് പിന്നില് ഇവര് വിചാരിച്ച് ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടില്ലെന്ന്. Why don't you join us, Susan? ഇവരുടെയൊക്കെ വളിച്ച മുഖം ക്ലോസപ്പിൽ ഒന്ന് കണ്ടോ? അതൊരു നാടൻ പ്രയോഗമാണ്. എന്റെ പേരൻസിന് എന്നെ തല്ലുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെയല്ല. Hey, babe. Hey! Leia, you look stunning. Kiran! Oh my God! പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് 2 years ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. നോ മാൻ, റൂംമേറ്റ്സ്. ഞങ്ങൾ ഒരു മുറിയിലായിരുന്നു താമസം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കണ്ടേ. Be nice, man. Cheer up. Hey, auntie, I'm coming. ഇപ്പൊ വന്നില്ല ഒരുത്തൻ. ആര്? മീശയില്ലാത്തൊരു ഉദ്ദണ്ടെ. 2 വർഷം ഒരുത്തന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ കാര്യം എന്നോട് മറച്ചു വെച്ചു അല്ലേ? ഓ, ഇനി ആ കുന്ത്രാണം തലയിൽ എടുത്ത് വെക്കണ്ട. ഈസ് ഗേ. ഇത് കെട്ടിയിട്ട് നിൽക്കണില്ല, ഇവിടെ വെച്ചു. ടൈ കെട്ടാൻ പോലും, എന്നാലും പെണ്ണ് കെട്ടണം. ഇതേതാണ് പുതിയൊരു മാരണം. ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ച് നീ അവളെ തല്ലിയല്ലേ? I am 35 years old.
ആഹാ, അപ്പൊ മാനേഴ്സ് മാത്രമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ല. ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഭാര്യയെ തല്ലുന്നത് പൗരുഷമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഇനിയുമുണ്ട് കേരളത്തിൽ. ഉണ്ട്, കുറച്ച് മുമ്പോട്ടെയാണ്. വേണ്ട, അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ പിടിക്കില്ല. ഓ, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഡേർട്ടി മലയാളീസ്. അവര് പരമ്പരാഗതമായി വീര്യം കെടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന കുറെ പച്ചത്തറികൾ. ஏதோ இது மலையாள கம்யூனிட்டி சேர்ந்த பெரிய ഈ പ്രപ്പോസൽ എവിടുന്നാ വന്നത്? കുതിരവട്ടത്തുനിന്നോ അതോ ഊളം പറയുന്നു? അതാണ് തന്റെ ഒറിജിനൽ അമ്മായിയപ്പൻ, ലയയുടെ ഡാഡി. അപ്പോ ആ ക്ലീൻ ഷേവ് അത് സ്റ്റെപ്പ് ഫാദർ. ഓ, ലയയുടെ മമ്മി 2 കല്യാണം കഴിച്ചു. ആദ്യ ഭർത്താവ് ഡാനിയൽ. അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇല്ലെന്നേ, ഈ കല്യാണാലോചന വന്ന അന്ന് മുതൽ മൊത്തം ഒരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലറാ. എന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ സസ്പെൻസ് വേണം. ഞാൻ സൈമൺ. അച്ചായനെന്ന് ഇവിടെ എല്ലാരും വിളിക്കും. അച്ചായ? ഓ, പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാ. ഇനി വൈകണ്ട, എല്ലാരും അവിടെ വെയിറ്റിംഗ്. Ladies and gentlemen, let's welcome the newly married happy couple, Mrs. and Mr. Ullas. Hello. Hi. Your zip is open. Oh. The family, please come forward. എന്താ? സോറി, താഴെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി. ഫ്രോക്ക് Oh my god. അറിയാണ്ട് പറ്റിയതാ. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യ്. ഫ്രോക്ക് നോക്കിയാലോ? എന്നാ പാന്റ് ഊരിയാലോ? അയ്യോ. Father of the bride. Bride. എങ്ങോട്ടാണാവോ? ഞാനല്ലേ പോണ്ടത്. ഫാദർ ഓഫ് ദ ബ്രൈഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫാദർ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു എന്നല്ലേ പറയാറ്? അതുകൊണ്ടാവണം ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന വിവാഹങ്ങൾ നരകതുല്യമാണ്. വിവാഹത്തിൽ പലരും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അതിനെ അഴിച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ, കടിച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും പുതിയ മരുമകൻ. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, മൈ സൺ ഇൻ ലോ, വേർ ഈസ് ഹി? Hey, he's here. He's over here. Hey man, fella, over here. What you doing, man? Marriage is. That's all. Thank you. Typical dad. എല്ലാം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തി, including marriages. എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാലേ അത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഓംലെറ്റ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കുട്ടി, ഇതൊന്ന് പിടിക്കോ? ഈ ഫ്രോക്ക് ഒന്ന് വലിച്ചു പിടിക്കോ? ദൈവമേ, ഇതൊക്കെ പരസ്യമായിട്ടും കാണിച്ചു തുടങ്ങി. അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത കത്തിയുണ്ട്, സൂക്ഷിച്ചു വേണേ ആവേശം കാണിക്കണേ. 22 FK in Canada. ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു? അത് സിബിട്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഉടക്കിയതാ. ഇത് ഇനിയും പോയില്ലേ? സോറി ഫോർ വാട്ട്? വെറുതെ അവളുടെ അടുത്ത ഇരയായിരിക്കും ഇയാള്. ഈ വെഡിങ് സെറമണി ഇവള് കട്ടിങ് സെറമണി ആക്കും. ഇങ്ങ് വന്നേ. ഇത് കൊണ്ട് അയാളെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഞെട്ടി വിറയ്ക്കും. എനിക്ക് ജനിക്കാതെ പോയ ഡ്രൈവറാണ് ഉണ്ണി നീ. അവളോട് ഇപ്പോ നീ എന്നെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യണോ? ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് അങ്ങേരുടെ വൈഫാ. Actually, how many mummies and daddies do you have? I want the complete list before sunrise. Complete list before sunrise. അച്ഛാ, ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം. എന്താ? മാരേജ് നടന്ന ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഡിവോഴ്സ് വാങ്ങിക്കാം.
കാര്യങ്ങൾ ഈ വഴിക്കാ പോകുന്നെങ്കിൽ കേസ് നമുക്ക് തന്നെ പിടിക്കണ ചായ. റിസപ്ഷൻ നടന്നോട്ടെ. സരക്ക് പാത്തിട്ട് ഒരുത്തരണി. അത് കണ്ടോ, അവളില്ലേ വന്ന് കേറി അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് പറയാ, എനിക്ക് ഡാഡിയുടെ വീട്ടിൽ കയറാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അവൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അവൾക്ക് തിരിച്ചൊരു പണി കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലായി. ഇന്നത് സാധിച്ചു. അത്ര പെട്ടെന്ന് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം. എത്ര ടൈം എടുത്താലും ആ സ്റ്റുപ്പിഡിനെ നിന്റെ ഹസ്ബൻഡായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കും. ഹസ്ബൻഡോ? ചെറുപ്പത്തിലെ പ്രണയം എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവര് രണ്ടുപേരെ ആദ്യം പറ്റിച്ചു, എന്നിട്ട് ലീഗലി ഒരു ഹസ്ബൻഡിനെ ഒപ്പിച്ചു. മനസ്സിലായില്ലേ? It's one of her dirty tricks. Hey, you shut your bloody mouth. I'm talking to my parents here. I'm also one of your parents, your stepmother. You are my father's bitch. Jessie, stop. I will. Leia. What? She is your stepmother. Show some respect. Who the hell are you? ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ടാക്സി കാശ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. If you want to help, പോയി help നിന്റെ വൈഫ്. കേട്ടോ? പിന്നെ ആരെങ്കിലും തടവാൻ വരുമ്പോ നോ എന്ന് പറയാൻ നീ ഒന്നോടി പഠിക്കുക. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ബിയറും വെള്ളവും സോഡയാണോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്? അവിടുന്ന് വരുമെന്ന് വാങ്ങിക്കും. ക്ലീൻ ദ ഹൗസ്. ഇതിനാണോ അവള് ഫ്രിഡ്ജ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞത്? ക്ലീൻ ദ ഹൗസ്. ഞാൻ ആരടി വേലക്കാരൻ ദാമോ? അതുകൊണ്ടല്ലേ ആളെ സമാജം പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാണാം. സി യു ബൈ. സോറി, നിങ്ങളല്ലേ ഇറങ്ങണ്ടേ? ആളിറങ്ങാൻ വൈകി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോ. അങ്ങനെ 2 വണ്ടി വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. വെഞ്ഞാറമൂടുകാരനാന്ന് തോന്നുന്നു. ഹലോ, ഒറ്റയ്ക്കാവാണ്ടിരിക്കാനാ വന്നത്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എന്നോട് പറയാണ്ട് പോയത് പോട്ടേന്ന് വെക്കാം. ഞാൻ ഉറങ്ങായിരുന്നല്ലോ. ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? എന്താ ഉണ്ടായത്? ദാ ക്ലീൻ ദ ഹൗസ് ഒരു കുർബാന എഴുതിയിട്ട് അവള് ഫ്രിഡ്ജിമ പതിപ്പിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുക. ഇതൊന്നും അത്ര കാര്യമാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല. ലേയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണല്ലോ ഇവിടെ പണ്ട് കാലത്തെ വന്നതും ബിസിനസ് തുടങ്ങിയതും സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയതും. അങ്ങേരുടെ മരണശേഷം ലേയുടെ പാരന്റ്സ് ഡിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയും വേറെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ലയ അവളുടെ അവകാശം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയിലെത്തി. ഒരു വലിയ തുക അവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കോടതി വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി? ക്യാരറ്റ് എന്താ? ലേ ആൽക്കഹോളിക് ആണെന്ന് ലേയുടെ പാരന്റ്സ് കോടതിയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഈ ആൽക്കഹോളിക് ആയ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയും പണം വന്നാൽ അത് അവളുടെ ജീവന് തന്നെ ആപത്താണെന്നുള്ള വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചു. അതോടെ ആ തുക എങ്ങനെ ഫ്രീസായി. പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് ആ തുകയിൽ തൊടാം, കൈയിട്ട് വരാം. ഭർത്താവെന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ച്. തുക എന്ന് പറഞ്ഞാ എത്ര എമൗണ്ട് വരും? $10 million Canadian dollars. ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് എത്ര ഉണ്ടാവും? 52 കോടി ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ്. മുതലെത്തിയ ഡാഡി മമ്മി വീട്ടിൽ വന്നു. ഓ, ഈ വീട് ഇത്രയും വൃത്തിയായിട്ട് കാണുന്നത് ഇതാദ്യമാ അല്ലേ? ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കുറച്ച് അപ്പുറത്താ. ഉല്ലാസ് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും വരണം. ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. ആ, രേവതി നല്ല കുക്കാ. രുചിയുള്ള നാടൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ഇപ്പൊ കഴിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടു. ആണോ? എന്നാ പിന്നെ കഴിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാം. ചൂടാക്കണം. ഓ, കഴിക്കാറാവുമ്പോ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി. ചൂടായി കിട്ടും. താങ്ക് യു. അമ്മച്ചി ഇവിടെ അല്ല, മമ്മി ഹിയർ പ്ലീസ്. പിന്നെ ഡാനി പറയുന്നതൊന്നും ഉല്ലാസ കാര്യമാക്കില്ല. അല്ല, ലേ ഇതുവരെ വന്നില്ലേ? അവളൊരു ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ പോയിരിക്കുക. ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, ഉല്ലാസ വിചാരിച്ച അവളെ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാ. നേരത്തെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാ സംസാരിച്ചോളൂ, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരണം ഇങ്ങനെ. ഇതുപോലെ എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരെണ്ണം മതി, അത് തന്നെ ധാരാളം. സൂസൻ ഇന്ന് എനിക്ക് അടിച്ചു ഓഫ്. ഓഹോ, അപ്പൊ ഈ ആംബിയൻസ് ഇറങ്ങിയതാണല്ലേ. അവൾ ആരായിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കണത്? അടിക്കാൻ ഞാനൊന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തു. Look, I'm not gonna shut up, okay? I would like to protect my wife. You filthy bastard! She's my girlfriend, not a whore! No, not that. Fluency! This is for your decency.
മോര് വേണ്ടി വരും. കൊടുക്കവന് മാൻ. അച്ചായ അച്ചായ he will beat you. He is the best boxer of our country. No, he is like your Mike Tyson. You challenging me? No. 11. നീ No. മറ്റവൻ. അച്ചായ കൊല്ലണ്ടാട്ടോ, മലത്തി അടിച്ചാ മതി. அவர் பாட்டு விளையாடி நின்றாரா. എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരെണ്ണം മതി, അത് തന്നെ ധാരാളം. அவருக்கு ஒரு அடி, இவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா 2 வரை கேட்டார்ல இவரு. ഞാൻ 2 അല്ല, അതിന് കൂടുതൽ താങ്ങും കേട്ടോ. ലിവർ സിറോസിസ് പോലെ മാരകമായൊരു രോഗം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുരന്തം. 4 ചക്രം കൈവന്ന അതുമായി നീ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതാ നിനക്ക് നല്ലത്. இப்போ பீருக்கு பதிலாக மோர் அந்த மாதிரி கொடுத்து பழகுவார்னு நினைக்கிறேன். വീട്ടിലെ കോഫി മേക്കറിൽ കോഫി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് നോക്കി, പക്ഷെ ആ ശ്രമം നടന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കടയിൽ പോയി വാങ്ങിച്ചു. ഏത് കോഫി മേക്കർ? നമ്മുടെ ആ കിച്ചണിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൂലക്ക് ഇരിക്കണില്ലേ, അതില്. അത് പാസ്ത മേക്കറാ. You're bound to mess up everything, no? അതിലെയാ പൈസ കുറഞ്ഞ ടെൻഷൻ ഇനിയും തരും. മണിയെ കാശ് ആടി പോയി എന്ത് വേണേലും ചോദിച്ചോളാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹായ് മാം. ഹലോ ഡാഡ്. ഞങ്ങൾ ഡൊണേഷൻസ് ഇപ്പൊ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പിരിവിന് വരാം. ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ആരും വറിഡ് ആവണ്ട. We know how to take care of ourselves. നിങ്ങളുടെ നച്ചാപ്പിക്ക കാശും തന്ന്. നക്കാപ്പിച്ചാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഓ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നക്കാപ്പിച്ച. അതും തന്നെ എന്നെ ഒതുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഓക്കെ ഉല്ലാസ്? per hour $10 വെച്ച് ഏൺ ചെയ്യാം. നാട്ടിലൊരു 500-520 രൂപ വരൂലേ? അപ്പൊ 10 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്താ 5200 രൂപയോ? Something like that. Fantastic. I want that job right now. Right now. This is not a job. This is Patra moral. The moral is don't take avation. Hello. Fast. What are you doing? Fast and furious. നമ്മളീ കാണിക്കണ ആന മണ്ടത്തരാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്ന് എച്ചിൽ എഴുതി ജീവിക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? അവിടെ അത്രയും വലിയ വീടും ആസ്തിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വാശി മാറ്റി വെച്ച് അല്പം ബുദ്ധി വെച്ച് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം നമുക്ക്. Look, that's my grandfather's house. എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. ശീലം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, കാണുന്നവര് വിചാരിക്കും ഞാനാ ഭാര്യ. നാളെ ജോയുടെ ബർത്ത്ഡേ. ജോയെ? അതാര്? മൈ സ്റ്റെപ്പ് ബ്രദർ. വീട്ടിൽ എന്തോ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് അല്ലേ? എല്ലാരും ക്ഷണിച്ചു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക്. എന്നെ മാത്രം അവോയ്ഡ് ചെയ്തു. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. Danny, how have you been? ജന്മമായി നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു. ഹായ് സ്റ്റെപ്പ് മാം. ആരാ വന്നേക്കണ നോക്കൂ. ദർവാസ കോലോനാ. നൈസ്. yes. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോക്കാളെന്ന് കയ്യിലടിച്ച് പ്രോമിസ് ചെയ്യായിരുന്നു സ്റ്റെപ്പ് മോമെന്റ്. എല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് ബട്ട് ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ബാഡ്. ഉല്ലാസ്, come let's go. ലയ, ഐ ആം സോറി. ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മാം. One step back. ഉല്ലാസ്. Oh, after a long time. ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തു, ഫുൾ ടൈം സ്വിച്ച് ഓഫ്. മമ്മി, ഡാഡി ടു. നിങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു? മൈ ഗോഡ്. നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ പിരിഞ്ഞവർ തമ്മിൽ കണ്ടാൽ അമ്മയ്ക്ക് വിളിക്കുള്ളൂ, പാർട്ടിക്ക് വിളിക്കില്ല. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാൻ നമുക്ക് അവിടെ സംസാരിക്കാം. എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഒരു തൊലിക്കെട്ടി അന്ന് അച്ചായൻ ഉല്ലാസിന്റെ കൂടെയല്ലേ വന്നത്? എന്താ സംഭവിച്ചത്? ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. ചാടി കടിക്കാൻ വരിക. മൂക്കത്താ ശുണ്ടി. മുല്ലപ്പൂ പോലെ ഇരുന്ന ചുണ്ട് അയില വാർത്ത പോലെ അഖിലടി. എന്ത് സ്മൂച്ചിങ്ങാടിയത്. വെള്ളമടിച്ച വയറ്റിൽ കിടന്നാ പോരെ, കൂടെ കട്ടിലിൽ കിടക്കണവനെ കൊല്ലണോ? ഈ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ അവൻ എത്ര ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് നോക്കി. Apo machu, nala nerte veranam. ഞാൻ നേരത്തെ വരാം. Nali undam priyan, pumavum kantananam. ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടി പഠിപ്പിക്കാം. ഉരുളക്കുപ്പേരി. Uriakupiri. അങ്ങനല്ല, ഉരുളക്കുപ്പേരി. Rara kapide. Right? Hi dad. Hi mom. Hi stepfather. Hi stepmom. How do you do? ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് പറയാനാ രണ്ടുപേരെയും വിളിപ്പിച്ചത്. And at last, we're a rich couple. എന്റെ സ്വപ്നവും അത് തന്നെയായിരുന്നു. Cheers. ഞാൻ വിട്ടുപോയാലും എന്നെ വിട്ടു പോകരുത്. എനിക്ക് கால் பண்ணாரு. എടാ പരനാറി ചെറ്റേ, എനിക്കിട്ട് ഈ പണി വേണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പൊക്കാളിക്കാരൻ ഇടിച്ചതേ എന്റെ ഈ പുക്കളിട്ടാ. ആ ഓക്കെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യടാ. നിന്റെ അളിഞ്ഞ മോന്ന ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. നീ കാനനായി കിടന്ന് സൂയിക്കുന്നതേ എന്റെ കൂടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാ. അതും മറക്കണ്ട, എന്റെ ഭാര്യ പൊങ്കാലിടാൻ വെച്ചിരുന്ന കഞ്ഞികളെ തച്ചുടച്ചിട്ടാടാ. നിന്റെ പ്രേമ കള്ളും കൊടുത്തിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചുവിടാ പുല്ലേ നിനക്ക്. എന്റെ പാവ അമ്മായിമ്മ തട്ടിപ്പോയപ്പോ കൊടുത്തിരുന്ന സാരി എന്റെ ഭാര്യ പൊന്നു പോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. അത് വെട്ടിട്ടാടാ പുല്ലേ നിന്റെ മറ്റുള്ള കുട്ടിക്കുപ്പായം തുന്നിയത്. അറിയുവോ? കാനഡയിലേക്കുള്ള വിസ അതെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടും. എങ്കിൽ നിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് തരികട നിന്റെ മദ്യപാനിച്ച ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ, അവളെ വിളിച്ചറിയും. അവളുടെ $10 million മോഹിച്ചാൽ നീ സ്നേഹം അഭിനയിച്ച് ഭർത്താവ് സത്യം അറിഞ്ഞ മോനെ കംപ്ലീറ്റ് പരിപാടി തീരും. സോറി, സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൺട്രോൾ പോകും. ചിലപ്പം വയലന്റ് ആയും ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്തോ ഉല്ലാസിനോട് വഴക്കൂടാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം. അത് ചിലപ്പോ എന്റെ കൽപ്പൂണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ കാശ് കിട്ടുള്ളൂ. മേ ബി ആയിരിക്കാം. ലയ, അവിനാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ അതൊക്കെ ഫേക്ക് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മാറി ഞാൻ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്നൊന്നും ഫേക്ക് അല്ല. ഉല്ലാസ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മേ ബി യു ചേഞ്ച്. പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. എൻ്റെ ഈ ഡ്രിങ്കിങ് ഹാബിറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. We need to get divorced. അവക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കും. ഒന്നല്ല ചറുപറ. എന്റെ തനി സ്വരൂപം കണ്ട് അവളൊന്ന് ഞെട്ടി തെറിച്ച് പേടിച്ച് അയ്യോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഒന്നേ. നീ നേരത്തെ എത്തിയ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ കൂടെ വന്നു. മിസ്റ്റർ ജിമ്മി, ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിക്കൊന്ന് കേൾക്കണം. വിഷമം കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം. ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞല്ല കേട്ടോ. കള്ളം പറഞ്ഞു എന്നല്ല, കള്ളിറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞാ മതിയെന്ന്. എന്നാ ഓക്കെ, അയാൾ പോവാൻ വരട്ടെ. ഈ പോക്കിൽ ആ പെണ്ണിനെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. എവിടെയാ അവള്? You know one thing? A price of a dog. കാലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചോ. പിന്നെ ഇനി തീരുമാനങ്ങൾ ഞാനെടുക്കും. അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാൻ നീ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് കിട്ടിയ ഭീമമായ തുകയിൽ നിന്ന് ഒരു $1 പോലും നീ തൊടില്ല. ഞാനതെടുത്ത് അർമാദിക്കുന്നത് നീ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും. എന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ വല്ലവരും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുപ്പി എടുത്ത് നിന്റെ തലമണ്ട അടി പൊട്ടിച്ചരാ. എന്താണ്ടായേ? ബ്രാൻഡിക്ക് എന്തേ കാണുന്നു? ചോര. കോൾ 911. ആ കുട്ടിയെ തല്ലിയിട്ട് ഇയാള് റെസ്റ്റ് എടുക്കും. ബ്ലഡോ? Tell me what happened. My wife hit with the bottle. Yeah, when I saw his blood and a പൊന്നാളി അപ്പത്തന്നെ പിന്നെ വല്ല Actually, she is a psychic. Leah's parents. Hello. Hello. Hey, Gil. Hey, Jess. I'm going to see the doctor. See you All around. right, bye. He's just a friend. മനസ്സിലായില്ല. ജിമ്മി, ലയ എവിടെ? അത് അവൾക്കല്പം മെന്റൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന ഉല്ലാസ് പോലീസിനോട് പക്ഷെ സൈക്കാട്രി സെക്ഷനിൽ ലയ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ മെന്റൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആളാണെന്ന് കൂടെ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അവന്റെ കൺട്രോൾ ആവും എല്ലാം. എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അവനിതൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ അധികാരം എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ കാണും. ഇനി ആര് വിചാരിച്ചാൽ അതെടുത്ത് മാറ്റാനും സാധിക്കും. എന്റെ തല തല്ലി പൊളിച്ചിട്ട് എരിക്കണാണ്ട്. നീ അവളെ ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ച് തല്ലി, അവള് നിന്നെ ബോട്ടിൽ വെച്ച് തല്ലി. ബോട്ടിൽ വെച്ചല്ല, വീട്ടിൽ വെച്ച് ബോട്ടിൽ കൊണ്ടു തല്ലി. അതല്ലടാ പോത്തെ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത്. യു കോൾ മീ ബീഫ്. ഇതിപ്പോ ഭ്രാന്തന്മാരുടെയും പ്രാന്തികളുടെ ഒക്കെ വാർഡല്ലേ. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു വാർഡുണ്ട്, മോർച്ചറി. ഇനി നിന്നെ കൊണ്ടേ കിടത്താൻ മുതൽ അവിടെ ആയിരിക്കും. എന്നെ കടത്തടി. നിന്റെ ഈ രൂപത്തിന്റെ മൂക്കിന് പഞ്ഞിയുടെ കുറവേ ഉള്ളൂ. എന്റെ മൂക്കിൽ She said she wants to admit me in the mortuary and put cotton in the nostrils and Are you okay?
പൊളിച്ച് നിൽക്കാണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ജിമ്മിയുടെ മോന്. She wants to admit him in the morgue. Morgue? Yeah. What does that mean, doctor? Oh, that means you should be very careful. And you must move her to a minimum security rehab. ഈ മിനിമം സെക്യൂരിറ്റി റിഹാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുമാതിരി ജയിൽ പോലത്തെ സ്ഥല. അത് വേണ്ടെന്ന് പറയട്ടെ. വേണ്ടാന്ന് നിന്നോടാ പറഞ്ഞത്. തലക്കെട്ട് കിട്ടിയത് എനിക്കാണ്. What's he saying? I love her. For her, put her in the rehab. എന്നിട്ട് ചന്തയ്ക്കൊക്കെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തവളെ രക്ഷിക്കും ഡോക്ടറെ. എന്റെ വൈഫ് ജെസിക്കയ്ക്ക് ആ പോലീസ് ഓഫീസറെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്റെ മോളിപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ജയിൽ പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് ഇവളെ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടേനെ. തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെട്ടേ ഉള്ളൂ. ഉല്ലാസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഉല്ലാസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ല. ഡിവോഴ്സ് കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ ഓർപ്പിച്ചു. അവന് നല്ലൊരു ലോയറെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അവനെ അത്ര നിസ്സാരായി കാണരുത്. ഇവിടത്തെ കോടതിയിൽ അവൻ എന്ത് അഭ്യാസം കാണിക്കാനും. I couldn't find one. Defendant may proceed. I don't want a divorce. What? I need a translator. Pardon? ഇവിടെ എവിടെ എൻ്റെ ഒരു കൊട? Yes, proceed. അതെ, ഡൈവോഴ്സ് കേസ് കൊലപാതക കേസാക്കി. So, are you willing to give her a divorce? നോ സാർ. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ തർജ്ജമ. ഇപ്പൊ ഞാൻ അവൾക്ക് ഡൈവേഴ്സ് കൊടുത്ത If I give her divorce now, അതൊരാൾക്ക് ആത്മഹത്യന് അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന പോലെയാവും. it will be like we are giving someone the permission to commit suicide. My wife is an addict. She needs the treatment. My wife is an addict. She needs treatment. I heard that. മലയാളത്തിലല്ലേ പറഞ്ഞത്, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. Continue. Some patients may refuse to take medication, especially people who have mental problem. പക്ഷേ അവരെ നാം ചികിത്സിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. ഒരു കുടുംബത്തില് ചട്ടിയും കലാവുമ്പോ തട്ടിമുട്ടിക്ക് ഇരിക്കില്ലോ സാർ. മാറ്റി പറയാൻ പറ്റൂ, എനിക്കിങ്ങനെ അറിയുള്ളൂ. Families like pot and another pot. When they hit together, they will make sound cling bling bling. ഇനി മാതിരിയൊന്നും പറയല്ലേ. എനിക്ക് അവളെ ഓജസ്സും തേജസ്സും ഉള്ള ഭാര്യയായിട്ട് തിരിച്ചു വരും. നീ വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ ചാവൂടാ. I want my wife back with lots of ojas and tejas. What do you mean? ചളമായെന്നാ തോന്നുന്നു. Mr. Jimmy? ഈശോയെ. I want lifeline. Lifeline? Phone a friend. Phone? Please, sir. One call, please. Okay. അത് നമ്മുടെ റൂട്ടിലോട്ടുള്ള ബസ്സല്ലേ? ആ ബസ് ഇടിച്ച് നീ ചാകാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഫോൺ നിന്റെ വൈഫിന്റെ കുറ. നിനക്കാ എടീ വോയിസും ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് തന്നെ. Ojas and tejas. Those are poetic words, sir, which means health and beauty. അവളെ സ്നേഹിച്ച് അവളിൽ സ്നേഹം ജനിപ്പിച്ച് എനിക്ക് അവളെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. I love her. നീ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? Come on. നിർത്തി പറഞ്ഞു. I can repair her while making love with her. എണീറ്റ് വരണ്ടേയിരുന്നു. Your Honor, a mistake. That didn't come out right. Who are you? I am Jimmy's wife. We have been together for 7 years, and I understand the language. Okay. What did he say? He said he can cure and make her a better person with the magic of love. As we all know, that love is the best medicine in the world. അവൻ നിന്നെ ചെയ്തു. ഡാഡി ഇതൊരു കോട്ടാണ്, പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. കോർട്ടിൽ വെച്ച് മിണ്ടാൻ പാടില്ലല്ലോ, പക്ഷെ ടച്ച് ചെയ്യാം. If my client has any addiction or disease, her parents can provide her the best treatment available. സാറേ, my wife has 2 fathers and 2 mothers. തീർന്നില്ലേ? That is too much for her, and that is one of her problems too. That's not true. And Mr. Ullas believes that he can cure her with love. Love is not a scientifically proven medicine. Do you believe in God? I do, sir. Without scientific evidence? Yes, sir. I think love should always win, and the patients should be treated with medicine and love. This divorce petition is rejected. ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ, കേരളത്തിലെ സംഗതി 6 പാക്കും കൂർത്ത മുടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ കളിക്കാൻ നിന്നാലേ ഇതുപോലത്തെ മുട്ടം പണി കിട്ടും.
വേഷം കെട്ട് കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ. പേടിപ്പിച്ച് ജയിക്കാൻ ഒന്ന് ഒരസി നോക്കുകയാണല്ലേ. സ്ക്രാച്ച് ആൻഡ് വിൻ നടക്കില്ല സ്റ്റെപ്പ് ഫാദറെ. നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പറഞ്ഞോ, എന്താണെങ്കിലും ചെയ്യാം. എനിക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് തന്നെയാ ലയ. അവൾ എനിക്ക് പണം ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നു. അത് വാങ്ങി ഡൈവേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് പോവാം. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? കുടിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നും കൂടിയാവും. അച്ഛ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അവൾ ഈ പോക്ക് പോയാൽ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് ചത്തു എന്നുള്ള വാർത്ത കേൾക്കേണ്ടി വരുമെന്ന്. ഇത് അവളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാനത്തെ ശ്രമമാണ്. ഇപ്പോ അവക്ക് എന്നോട് തീർത്താ തീരാത്ത ദേഷ്യമുണ്ട്. എന്നെ തോപ്പിക്കാൻ അവളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. അവളെ ആൽക്കഹോളിക് അല്ല എന്ന് അവള് തെളിയിക്കണം. അവൾ ഈ അഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഡൈവേഴ്സ് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് സൂസൻ അവളെ അറിയിക്കണം. വാശി കൂട്ടണം. വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കുറിച്ച് അനാവശ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതില് നീ വിഷമിക്കണ്ട. ഇടങ്കോലിടാനും ഏഷണി അല്ല, നിന്നോട് അവൾക്ക് ഒരുപാട് ദേഷ്യവും വെറുപ്പും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കും? ആദ്യം അവളൊന്ന് ശരിയാവട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് അവളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം നമുക്ക് അവളെ. நன்னு மாதிரி கோஸ்ட் பயமா இருந்துச்சுடா. வீட்லயே வாடா. இல்ல ரியா தான். பையனை வச்சு ஏதோ யூஸ் பண்ண போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பிளாக் லேடி அவங்க நல்லா யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த பாட்டு நல்லா இருக்குது. எது? இந்த சாங். You better get their divorce, otherwise you will get fired. Am I clear? Yes sir. All right, let's keep in touch. We'll be keeping in touch. ലേ കണ്ടീഷനിൽ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. താങ്ക്സ് ടു ഉല്ലാസ്. ആ ഫ്രോഡ് എന്റെ ലൈഫിൽ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇത്ര ഫാസ്റ്റായി സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു. ഉല്ലാസിനോട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നന്ദി പറയാം. ലേ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അവനെല്ലാം മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാ. എല്ലാം എന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ഏഞ്ചലിന്റെ രൂപത്തിൽ അവൻ വരുമെന്ന് സൂസൻ എന്നോട് നേരത്തെ ഫോണിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനാ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ലോയറുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ തന്നെ പിടിച്ചത്. ഇതേ കണ്ടീഷനിൽ കുറെ കാലം കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാലേ അവൾ 100% ഓക്കെ ആവും. അതിനിടയ്ക്ക് അവള് ഡിവേഴ്സിനൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യില്ലേ? പക്ഷേ ഡോക്ടറുടെ അഡ്വൈസ് സ്വീകരിക്കാനേ തൽക്കാലം നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ഇത് അവളുടെ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അച്ചായനൊന്ന് ഉല്ലാസിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ല, നീ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ദേ, ഇവർക്കൊക്കെ സത്യം അറിയാമല്ലോ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ലയോട് സംസാരിക്കാം. വേണ്ട ചായ. എന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അത് ഓർക്കുമ്പോ കുടിക്കാതിരിക്കുന്നതല്ലേ. എന്തെങ്കിലും ഒരു മെച്ചം കാണാതെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. അതിനിടയിൽ ബന്ധം, സ്നേഹം അതൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല. അതൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനൊരു ശിക്ഷ. ഡൈവേഴ്സിന്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ തീർത്ത് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോവാ. ടിക്കറ്റിനുള്ള പണം അച്ചായൻ കടം തരേണ്ടി വരും. നിനക്കിനി സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരില്ല. ഇത് ലയുടെ പാരന്റ്സ് തന്നാൽ നല്ലൊരു തുകയുണ്ട്. അപ്പോ ജീവനാംശം കിട്ടി. பேமெண்ட் குத்தாங்களா இல்லையாடா? நானா தான் யோசிச்சு குத்தாங்களா இல்லையா? പലതവണ ഫോണിൽ വിളിച്ചു, എടുത്തില്ല. കുപ്പി കണ്ടാൽ എടുക്കുമെന്നറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ വെച്ചത്. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ആളായിട്ടല്ല തിരിച്ചു പോകുന്നത്. ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ പാരൻസ് തന്ന ഈ ചെക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ നാം അറിയാതെ വഴിതെറ്റി സഞ്ചരിക്കും. കുറെ കഴിഞ്ഞ തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മദ്യത്തിലും മയക്കുമരുന്നിൽ അഭയം തേടുന്നവരാണ് അധികവും. തിരികെ നടന്ന് പറ്റിയ തെറ്റ് തിരുത്താനുള്ള ധൈര്യം ചിലരെങ്കിലും കാണും. ആ ധൈര്യം എനിക്ക് തന്നത് നീയാണ്. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ 2 പിശാചുക്കളുണ്ടായിരുന്നു, മദ്യവും പിന്നെ ഞാനും. രണ്ടിനെയും മാറ്റി ഓടിക്കാനുള്ള കരുത്തും ധൈര്യവും നീ കാണിച്ചു. നിന്നോടൊപ്പം എന്നും ആ കരുത്തും ധൈര്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇവനിപ്പോ പഴയ തരികിടയൊന്നല്ല, പുതിയ ഉല്ലാസം, ന്യൂ ജനറേഷൻ ഇല്ല. ഇനി ലണ്ടനിൽ നിന്നോ അമേരിക്കയിൽ നിന്നോ നല്ലൊരു ഓഫർ വന്നാ അങ്ങോട്ട് പോവില്ല എന്ന് എന്താ ഉറപ്പ്? ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളുടെ പൈസ മോഹിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല, തെറ്റ് തിരുത്താനുള്ളൊരവസരം. പട്ടേലർക്ക് ഇവനെ ധൈര്യമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാം. ശരി,
ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം. ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം വാക്ക് തരാൻ. ഇനി വാക്ക് തെറ്റിയാൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും. ഇനി ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല, നീ വാക്കൊടുത്തേ. നിന്നെയും കൊല്ലും. ഇനി ഞാൻ വാക്ക് തെറ്റിക്കില്ല. என்னடா நடக்க போகுது? ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂ. അന്ന് അച്ഛൻ റീഹാബിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ഉല്ലാസിന്റെ കാര്യം? അതൊക്കെ സത്യമാണോ അതോ അവൻ പറയിച്ചതാണോ? അങ്ങനെ കുറെ ഗുലുമാല് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുക. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് ഇവൾക്കും ലേയുടെ പാരന്റ്സിനും അറിയാം. ലേ ആരും ഒന്നും അറിയിക്കാതിരുന്നത് ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശപ്രകാരം. അങ്ങനെ ആ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചത് ഇവളുടെ ലോ ഫേമിലെ സീനിയർ ലോയർ. ഡിവേഴ്സ് കേസിൽ 100% സക്സസ്. ആ പേര് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കും, അതാണ് സത്യം. ഡിവൈസ് വാങ്ങി കൊടുക്കത്തേക്കേ ദിയ പടം ക്ലൈമാക്സ് വരെ പോയതാ. ഡേയ് വേണ്ടടാ, ഇന്നെ ധാരാളം. എന്തും നാടത് മെജീഷ്യൻ. ഇതൊക്കെ വെച്ച് കുതിരപ്പുറത്ത് അപ്പയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് കേരള സ്റ്റൈലിൽ ആനപ്പുറത്ത് വന്നാൽ മതി. ആന മതി എന്ന് പറയട്ടോ. വേണ്ട വേണ്ട, കുതിര തന്നെ മതി. ഓ ഇപ്പോഴാണോ എഴുന്നള്ളാൻ തോന്നിയത്? ഫ്ലൈറ്റ് ലേറ്റ്. ഫ്ലൈറ്റ് അവര് വന്ന ഫ്ലൈറ്റ്. ദേ ജോജി, രാവിലെ തന്നെ പട്ടേലിനെ കൊണ്ട് എന്നെ തല്ലു വിളിക്കാനാ? എന്റെ അമ്മ. സെന്റി അടിച്ച് കുളവാക്കരുത്, ഇതൊരു കൊലക്കളമാക്കാം. ചോരക്കളിയായിരിക്കും, ചോരക്കളി. ഉല്ലാസേ, ഇവൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടു, പക്ഷെ നീ കേൾക്കരുത്. നീ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മണ്ടത്തരത്തേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ദ്രോഹമാണ്. കൊച്ചച്ഛൻ ഇരിക്കുക. ഓ, ഇത്ര നേരം ഞാൻ കാറിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ. ഓ, ഞാൻ മിണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇവക്ക് മിണ്ടാനുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഇത്രയും ദൂരം ഉള്ള അച്ഛന്മാരെയും അമ്മമാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നേരിട്ട് കണ്ട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു, ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണ്ട. പിന്നെ ഐ നോ ഇറ്റ്സ് ടു ലേറ്റ്, ബട്ട് ഐ കൻ അഷ്യൂർ യു വൺ തിങ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ പഴയ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് ഇനി തിരിച്ചു പോവില്ല. ഒളിച്ചോടണം. എത്രയോ പേര് കല്യാണത്തിന് തലേന്ന് ഒളിച്ചോടിയിരിക്കുന്നു. എന്റെ കല്യാണത്തിന് തലേദിവസമല്ല എന്റെ പെണ്ണ് ഒളിച്ചോടി പോയത്. ഇത് അത്രയും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. പോകുന്ന എക്സ് വൈഫിന്റെ കൂടെ അല്ലേ? അഥവാ ഒളിച്ചോടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുടുംബത്തോടെ ഒളിച്ചോടേണ്ടി വരും. ഒപ്പം എന്റെ കുടുംബവും കാണും. എന്തെങ്കിലും നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഉല്ലാസിനെ തിരിച്ച് കാനഡയിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർക്ക് എന്ത് കോമ്പൻസേഷൻ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. അത് നമുക്ക് ആരെയും ഭയന്നിട്ടോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടോ അല്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവിടെ വേദനിപ്പിച്ചത്. ഇനി എനിക്കതിനെ സാധിക്കില്ല. കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിരുന്നു. நடக்க போகுது. പട്ടേൽ കാ ആപ് സബ്കോ നമസ്കാർ. എന്റെ സഹോദരിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മലയാളി പയ്യനാണ്, ഉല്ലാസ്. സ്റ്റേജിലേക്ക് ഉല്ലാസിനെ വിളിക്കാൻ അനുവാദം വേണം. ആയേ ഉല്ലാസ്. அவர் பழி வாங்குறாரா? ഇത് വെറും ഓപ്പറൻ. നിന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്നെയും നിന്നെയും അറിയാവുന്ന എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് നാട്ടിച്ച് നാണം കെടുത്തുന്നത് കണ്ട നിന്നെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ, അവൾ ഇതുപോലെ ചിരിച്ച് പുച്ഛിച്ച് തള്ളണം നിന്നെ. അതിന് എനിക്ക് ഇവനെ കിട്ടി, ഒറിജിനൽ ഉല്ലാസ്. കരയടാ, കരയ.
படம் பார்த்து முடிச்சிட்டோம். திலீப் மூவி. எனக்கு வந்து ஒரு விஷயம் மட்டும், அஜுவோட கேரக்டர் வந்து சொல்லி ஆகணும். செம்மையான அவர் கேரக்டர் அவர் அப்பவே சொன்னார், சரியா வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்காரு. சரி, அஜு வந்து அந்த பிஸ்னஸ் பார்ட்னராக இருந்தாலும் கடைசி வரைக்கும் அந்த அரிசி பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணவே இல்லை அவர். ஸோ அது நல்லா இருந்தது. அதுவும் இல்லாமல் அந்த 1983 ஹீரோயின் அந்த அவங்களோட கேரக்டர் செம்மையா இருந்தது. ரிசப்ஷன் சீனு அவங்க ஹஸ்பண்ட் அநியாயத்துக்கும் சதைக்கு போடுறாரு. அவனை தொட்டானா எத்தனடா ஸ்டெப்பு, அது கூட வீட்டில் எத்தனை ஸ்டெப்படா வச்சிருப்பீங்க அதெல்லாம் அந்த டைலாக்லாம் செம்மையா இருந்தது. அதுவும் இல்லை கடைசியில் கூட அந்த மாமா கூட மதர்ஸ் வந்திருக்காங்க, மாம்ஸ் வந்திருக்காங்க, டேட்ஸ் வந்திருக்காங்க. கிளைமேக்ஸ்ல இருந்து ஒரு டென்ஷன் இருந்துச்சுல, அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு. என்னதான் நடக்க போகுது. மம்தா மோகன்தாஸும் அந்த அடிக்டா நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. திலீப்பும் அதை கியூர் பண்ணுறதுக்கு. அதே மாதிரி மம்தா மோகன்தாஸ் ஃபுல் ஸ்ட்ரெச் மூவி தான்ல. ஆமாம், ஜனன மனதில் அங்கங்கே வந்தாங்க. இது வந்து ஃபுல் இது ஓகே. ஓவரால் படம் ஃபன்னாக போச்சு. அதுக்கப்புறம் நடுவில் கொஞ்சம் சென்டிமெண்ட் அப்படியே வந்துச்சு. அந்த கடைசி அந்த ரியாப்புக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாகவே அந்த ஃபன்னு வந்து அங்கங்கே வச்சுனே இருந்தாங்க. எனக்கு வந்து அந்த கிளைமேக்ஸ் ஒரு சாங் வந்துச்சுல, அந்த சாங் அப்புறம் வந்து நல்லா இது அந்த ரீஆப் சாங்கா அதுலேருந்து வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த வாட்டி வந்து சண்டேன்றதுனால எங்கள் சைட்லேருந்து ஒரு சஜஷன், இந்த வந்து ஈக்குவலான ஓகேங்களா, செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும், ஒரு லவ் ஸ்டோரி இருக்கும். ஸோ இந்த படத்தோட ஹீரோ வந்து விமல். அவர் வந்து ஒரு நல்ல நல்ல படம்லாம் கொடுத்துருக்காரு. இப்போ ரீசெண்டாக சீரீஸ்லாம் கூட கொடுத்துருக்காரு. அவர் நடித்த படம் சில்லுன்னு ஒரு சந்திப்பு. சில்லுன்னு ஒரு காதல் இல்லை, சில்லுன்னு ஒரு சந்திப்பு. இந்த படம் வந்து ஏன் சஜஸ்ட் பண்ணுறோம்டா, இது அதான் சொல்றேன். இந்த படம் பார்த்தோன்னே எனக்கு அந்த படம் தானே வந்தது. அந்த குவாலிட்டி வந்து அந்த ஈக்குவலா இருக்குல்ல, ஈக்குவலா இருந்தது. அதனால தான் வந்து இந்த படம் நாங்கள் வச்சு பாருங்க. சரியான கண்டிப்பா மிஸ் பண்ண கூடாது. நீங்க கமெண்ட்ல வந்து படம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்க. நீங்க சொன்னீங்கன்னா நாங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம். பெஸ்ட் கமெண்ட்ஸை பின் பண்ணுவோம். ஆமா, அதுவும் இல்லாமல் இன்ஸ்டாகிராம்லயும் ஒரு போஸ்டர் ஸ்டோரியா போறோம், பெஸ்ட் கமெண்ட்ஸ் ஸ்டோரியா போறோம். ஸோ பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்க. இருந்தீங்கன்னாலும் திருப்பி இன்னொரு வாட்டி பார்த்துட்டு சொல்லுங்க, சரிங்களா? அந்த மாதிரி படம் இது. படம் என்ன சொல்லிடுறா, சில்லுன்னு ஒரு சந்திப்பு. ஓகே, போஸ்ட் இப்போ வந்திருக்கோம், முன்னாடியே வந்திருக்கோம், இன்னொரு வாட்டி கூட நாங்கள் போடுறோம். ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு ரியாக்ஷன் பார்ப்போம். Until then, this is Adi, Bharat signing off. Subscribe.